Hi guys, welcome my channel. අද ඔයාලා බලන්න යන්නේ Naruto Shippuden series එකේ 249 වෙනි එපිසෝඩ් එක. මේ එපිසෝඩ් එකේ අපිට කලින් එපිසෝඩ් එක ඉවර වෙච්ච තැනින් පටන් ගන්න. කලින් එපිසෝඩ් එක බලලා නැත්නම් දැන්ම බලලා ඉන්න කියලා මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අද අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද කතාව පටන් ගන්නේ Ninetail Fox ගමට පහර දුන්න සීන් එකේ. Ninetail Fox ගමට ලොකු විනාශයක් කරනවා කියලා අපිට වීඩියෝ එකේ පේනවා. අපිට මෙතනදී Naruto ගාගේ සීරියස් එකේ ඉඳන් පෙන්නපු ඉරුගාගේ පොඩි කාලය පෙන්නනවා. ඉරුගාගේ තාත්තා ඉරුගාව ආරක්ෂා කරන්න තමයි මෙතනදී හදන්නේ Ninetailගේ. ඉරුගාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ගමම ආරක්ෂා කරන්න එයා Ninetail එක සටන් කරන්න යන්නේ. මෙතනදී තුන්වෙනි හොකාගේ වෙන හිරුසෙන් සරටෝබි මෙතනට වඳුරෙක්ව සමන් කරලා ඒ වඳුරව නිකම් මිස්ටික් එකක් වගේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා හදන්නේ Ninetail Fox ගමෙන් එළියට යවා ගන්න. මොකද Ninetail Fox ගමේ හිටියොත් ලොකු විනාශයක් කරන නිසා. මෙතනදී සරටෝබි එයාගේ ජුට්සුවක් භාවිතා කරලා එයාව ගමෙන් එළියට විසික් කරනවා. මෙතනදී මිනටෝගේ ඔබිටෝගේ ෆයිට් එක ඉවර වෙලා ඔබිටෝ මෙතනින් යනවා. දැන් මිනටෝ හදන්නේ ගමට ගිහිල්ලා දැන් ගමට උදව් කරන්න ඕනේ. මොකද වල්ගේ ළමේ රාක්ෂය ගම විනාශ කරනවා මේ වෙද්දී. මෙතනදී කුරුමට එල් බීස් බූම් එකක් කරන්න හදද්දි මෙතනට එන්නේ ගම බුන්තත් එක්ක අපේ මිනටෝ මතක් වෙනවා ටෝබිවා කුෂිනා එයාගේ දන්වැල් වලින් එයාගේ ජීවිතේ පාර දුර තියලා එයා Ninetail අල්ලගෙන ඉන්නේ. Oh, Minato. Please don't give me that sad look. I'm happy because you love me. And what's more, today is the birthday of our beautiful child. But most of all, if I were to imagine me alive and our future, the three of us together as a family, I can't really picture us as being anything but truly happy. I guess if I were allowed just one regret, I wish I could have seen Naruto all grown up. I wish I could have seen it. Kushina, there's no need for you to die in order to kill the Ninetails. Preserve what little chakra you have for your reunion with Naruto. I'm going to seal the rest of your chakra inside Naruto. It'll be part of an 8-sign seal. And then I'll take the Ninetails with me. Since I'm not a Jinchuriki, I'll have to use the Reaper Death Seal. You can't. If you cast that, then you'll... And there's one other thing. I'm only going to seal half of the Ninetails. It's physically impossible to seal this much power, but it's also strategically unwise. If you take the Ninetails with you, there will be no Jinchuriki until he reemerges. This will upset the balance of power between the tailed beasts. With the Reaper Death Seal, we can at least seal away half of the Ninetails forever. And the other half of the Ninetails. You know, perhaps it could be that you are the child of prophecy. Huh? The what? In the future, terrible things are likely to befall the shinobi world. The savior that will emerge is the child of prophecy. I'll seal it inside Naruto, with the 8-sign seal. I know what you're going to say. But remember what Master Jiraiya said about world upheaval. And also, all of the calamities that would accompany it. I become convinced of two things today. First, that masked man who attacked you will bring catastrophe to the world. And second, the one who will stop him is this child. This infant, whose godfather is Master Jiraiya. He will open up the future as a Jinchuriki. I know it. Somehow I'm sure of it. But, Minato... මෙතනදී මිනටෝ මරණය මුද්‍රාව කියලා අමුතුම වර්ගයේ සීල් ජුට්සුවක් කරන්න හදන්නේ. ඒ ජුට්සුව කරාම මිනටෝ කොහොමද මැරෙනවා? මට හිතෙන විදිහට මට ඒක හරියට තේරුන්නේ නැහැ මේ සීන් එකේ නා. කොහොමද ඉතින් මිනටෝ මැරුණානේ? මෙතනදී මරණය මුද්‍රාව පාවිච්චි කරලා මිනටෝ යාගේ ඇඟේ භාගයක් Ninetail Fox සීල් කරගෙන අනිත් ටික තමයි Narutoගේ සීල් කරන්න හදන්නේ. මොකද Ninetail Fox සම්පූර්ණයෙන්ම Narutoගේ සීල් කරොත් Narutoට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙයි කියලා මිනටෝ චුට්ටක් එයාගේ සීල් කරගෙන ඉතුරු ටික Narutoගේ ඇඟේ තමයි සීල් කරන්න හදන්නේ. මෙතනදී අපිට කතාවේ Naruto බලද්දි තනින් තන මේ සීන් එක පෙන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක හිතන්න නැති ඇති. ඊට පස්සේ කුරුමා කොහොම හරි හදන්නේ දැන් Naruto මරන්න. මිනටෝ එතනින් Naruto තියද්දී කුෂිනා අමාරුවෙන් Naruto හබලන් ඉන්නවා. එතන මිනටෝ කුෂිනා කියන්නේ Ninetail හදන්නේ Naruto මරන්න. මෙතනදී කුරුමාගේ නියපොතු ප්‍රහාරය ඇනෙන්නේ කුෂිනාට සහ මිනටෝට. ඒ ඇනුනට පස්සේ කුරුමාගේ ගට්ටිය ගෙලේ ටික Narutoගේ ඇඟටත් වැටෙනවා. මෙතනදී කුෂිනා Narutoට උපදෙස් ගොඩක් දෙනවා. නාගතේ ආට වෙන්න ඕනි හොඳ පුරුදු කියලා. ඉතින් කුෂිනාට අනාගතේ ආයි අපි Naruto දකින්න වෙන එකක් නැහැ කියලා තමයි කුෂිනා මේ Narutoට මෙච්චර උපදෙස් දෙන්නේ. ඉතින් කුෂිනා
වට්ට මවුල නරුටෝ තනියෙන් දාන්න වෙන එක ගැන මෙතන්දි කුෂිනා නරුටෝගෙන් සමාව ඉල්ලනවා මට ඔයාව දාලා එන්න උන එක ගැන ඔයා 9 සීල් කරන්න වුණාට ඔයාට විඳින්න වුණා නේද ගොඩක් දුක් කියලා කුෂිනා මෙතන නරුටෝගෙන් සමාව ඉල්ලනවා නරුටෝ නම් කියන්නේ කමක් නෑ ඒක කියනවා එහෙම කියලා කුෂිනාටෝ බදා ගන්නවා බදා ගත්තාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා කුෂිනව හිමීට අතුරුදහන් වෙලා යනවා මෙතන වාතයත් එක්ක කුෂිනව සම්බන්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ කුෂිනා ආයි අපිට සීරියස් එකේ හම්බෙයිද නැද්ද කියලා නම් තාම දන්නේ නැහැ ඉතින් මෙතනදී අපේ උච්චිහා කුෂිනාගේ කතාව මෙතනින් ඉවරයි ඉතින් අද කතාව කොහොමද හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා විතරයි එහෙනම් අද කතාව මෙතනින් ඉවරයි